मु जीवन को सत्कर्मर दिग प्रदान करुथिबा भक्ति आउ मु जीवन रे सत्कर्मर ज्ञान देउथिबा पूजा देवतांक प्रार्थना एवं शिवंक स्वीकृति रे विवश देवी पार्वती कार्तिकेय को युद्धभूमि को जीवाकू आज्ञा प्रदान करती। नारद दिति को तांको पौत्र तारकासुरर खबर कहवाकू प्रकट हुअन्ति। द्विती नारदंको दैत्य शत्रु भावी तांको कथा शुणती नहीं, किंतु शेषरे जिज्ञासा वशतः नारदंको रोकिबाकू चेष्टा करती। देवर्षि नारद दैत्यंक मंगलर की खबर नहीं आसीथिले? नारायण नारायण देवी दीति आपण भाभी देखंतु मोठु दैत्यंक मंगलर खबर सुनी आपण को निंदा करूची बोली लागिबनी तो? दैत्य मातांको कथा को खराब भाबंतुनी देवर्षि, माताश्री मन एबे भल नहीं। नारायण नारायण भल नथिबा तो तांको मुहरु जणा पडुची, किंतु मु आपण को पचारिबे जे तांको मन भल नाही काहे की? नारद जदि तमे मते एही भली अपमानित करिबा पई एठी के आसीछो तेबे शीघ्र एठारु चली जाओ। नारायण नारायण देवी दीति मु तो एठु चली जाउथिली, मु गला बेलको मते जीवाकू देउनांती कि कहिलारु कहिबाकू भी देउनांती। नारायण नारायण देवी दीति आपणकर आउ मति भ्रम घटिनी तो? मति भ्रम अर्थात? मति भ्रम अर्थात जीवनर अंतर निकटतर होइजिबा। नारायण नारायण देवर्षि माताश्री मन एबे भल नहीं, कृपा करी दैत्यंक मंगलर जो खबर आपण आनिछंती आमको शीघ्र कहतु, ताहा सुनिले निश्चिंत माताश्री मन प्रसन्न होइजिब। प्रसन्न हेबे किबा दुखी तार निष्पत्ति तो समय करिबो, किंतु मु आपणक अनुरोध रे ए खबर देवी दीति को अवश्य दउची। मो कथा ध्यान दे सुनंतु जे ब्रह्मदेवंकर वरदानर परिणाम खूब शीघ्र सत होबाक जाउची। अर्थात शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय कैलासरे पहुंची देवसेनार सेनापति रूप में स्वीकृति पाई सारे। नारायण नारायण आपण एमिति आश्चर्य हंतुनी देवी दीति। कुमार कार्तिकेय को परमदेव श्री महागणेश सहित त्रिदेव त्रिदेवी आउ संसार समस्त महाशक्ति मानकर आशीर्वाद मिलवा जाउची। तेणु जदि आपण पौत्र तारकासुर सामना करे तेबे तार बध हब। ना 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 देवर्षि ना, मो पौत्र वर प्राप्त तारकासुर से बालक को निजर विध्वंसक शक्ति द्वारा हत्या करिदेब। नारायण नारायण कौन आपण मते भयभीत करबा पई एठी के आसीचंती? देवी दीति याकू तो भविष्यत दैत्य जातिर दुर्भाग्य रूपे गणा जीव जे मोर उचित परामर्श भी आपण को अनुचित लागिला। जदि आपण एबे चेष्टा करंती तेबे तारकासुरर प्राण रक्षा एवं दैत्य जातिर गौरव रक्षा होई परिबो। किपरि देवर्षि? नारायण नारायण जदि तारकासुर परमदेव श्री महागणेशंकर शरणापन्न होई त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को निज भूल क्षमा मागे आउ स्वर्गलोक एवं पृथ्वी लोक को त्याग करी निजर निर्धारित वासस्थल पाताल लोक को चली जाए तेबे अवश्य तार रक्षा होई परिबो। मु आपण को यही परामर्श देबको आसीथिली। नारायण नारायण देखिल तो तुमे विश्व को वरदान देउथुबा श्री महागणेशंकर कृपा आउ शुभ आशीर्वाद जहा तुमे मते मागुथिल ताकू देवर्षि नारदंक माध्यम रे परमदेव तुम निकट को पठाई देले। षडयंत्र आउ छलना व्यतीत ए परामर्श रे आउ किछि भी नाही। वर प्राप्त एवं विध्वंसक शक्ति संपन्न तारकासुरर भय रे भयभीत देवता माने सेई बालकर रक्षा पाई ही याकू एठी कि निश्चय पठाइथिबे। ब्रह्म वाक्य कदापि मिथ्या होई न पारे। दिति जदि तुमे तारकासुरर जीवन रक्षा करबाकू चाहुथाओ तेबे देवर्षि नारदंक परामर्श अनुसार शिवपुत्र कुमार कार्तिकेयंक ठारू ताकू रक्षा कर। सावधान सावधान स्वयंभू तारकासुर को सावधान सावधान रहिबार आवश्यकता स्वयंभू तारकासुर नहीं से शिवपुत्र कार्तिकेय अच्छे जहां बध करे मु ब्रह्म वाक्य मिथ्या प्रमाण करदेवी। त्रिलोकर स्वामी
ଅସୁର ରାଜ ତାରକାସୁରଙ୍କର ଅସୁର ରାଜ ତାରକାସୁରଙ୍କର ଅସୁରଗଣ ସେ ଅବଧ ବାଳକକୁ ମୂର୍ଖ ଦେବଗଣ ନିଜ ସେନାପତି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବି ଧରିବା ଜଣା ନାହିଁ। ସେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ସ୍ୱୟଂ ତାରକାସୁର ସହ? ଅସୁରଗଣ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂଭୂ ତାରକାସୁର ନିଜେ ସେ ଶିବପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକକୁ ବଧ କରି ବ୍ରହ୍ମବାକ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ସିଦ୍ଧ କରିଦେବି। ଅସୁର ଜାତିର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକଟ ହୁଅ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ତାରକାସୁର। ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକଟ ହୋଇ ନିଜ ପିତାମହୀଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କର। ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକଟ ହୁଅ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ତାରକାସୁର। ପ୍ରକଟ ହୁଅ ତାରକାସୁର, ପ୍ରକଟ ହୁଅ, ପ୍ରକଟ ହୁଅ ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ତାରକାସୁର। ତାରକାସୁର, ତୁମ ପିତାମହୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୁମକୁ ଆବାହନ କରୁଛି। ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକଟ ହୁଅ ତାରକାସୁର, ପ୍ରକଟ ହୁଅ, ପ୍ରକଟ ହୁଅ ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ତାରକାସୁର। ସ୍ୱୟଂଭୂ ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ତାରକାସୁରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ତାରକାସୁରଙ୍କର ପ୍ରକଟ ହୁଅ ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ତାରକାସୁର, ପ୍ରକଟ ହୁଅ, ପ୍ରକଟ ହୁଅ ବରପ୍ରାପ୍ତ ତାରକାସୁର। ପ୍ରକଟ ହୁଅ, ପ୍ରକଟ ହୁଅ ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ତାରକାସୁର। ପ୍ରକଟ ହୁଅ ତାରକାସୁର, ପ୍ରକଟ ହୁଅ, ପ୍ରକଟ ହୁଅ ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ତାରକାସୁର। ସ୍ୱୟଂଭୂ ଦୈତ୍ୟ ମାତା, ଯୋଉ ଖବର ଶୁଣି ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର ହଉଛନ୍ତି, ସେ ଖବର ସ୍ୱୟଂଭୂ ତାରକାସୁରକୁ ଆଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ସାରିଛି। ତେବେ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲ ତମେ ତାରକାସୁର? ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶିବପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକେୟ କ୍ଷୀରଖିଆ ଛୁଆଟା। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କଣ ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରିବା ବି ଆସେନି ଦୈତ୍ୟ ମାତା। ତାକୁ ମୂର୍ଖ ଦେବତା ନିଜ ଦେବସେନାର ସେନାପତି କରିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ସେ ସ୍ୱୟଂଭୂ ତାରକାସୁରର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ପଳେଇବ। ଦେବସେନାର ଆଉ ଅଧିକ ଅପମାନ ନ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୟଂଭୂ ତାରକାସୁର ସେ ଅବଧ ବାଳକକୁ ପାଦରେ ଦଳିଦେବ ଦୈତ୍ୟ ମାତା। ସାବଧାନ ତାରକାସୁର। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ତେଜରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କୁମାରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ବାଳକ ଭାବ ନାହିଁ। ସେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବରଦାନ ଅନୁସାରେ ସେ ତୁମର କାଳ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାବଧାନ କରିଦେଉଛି ଯେ ଶିବପୁତ୍ରଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଚିନ୍ତା କର ନା। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତମ ଭଳି କାପୁରୁଷ ଭୀରୁ ସତରେ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ବୋଲାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବି ନୁହଁ। ବେଳେ ବେଳେ ତ ମୋର ତମ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି। ତମେ ଆଉ ତମ ଆରାଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଦୈତ୍ୟ ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁନ ତ? ତାରକାସୁର, ତୁ ତୋର ଅଭିମାନରେ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନା। ନା ଦୈତ୍ୟ ମାତା ନା, ଏ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅପମାନର ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଇଏ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ନୁହଁ, ଦୈତ୍ୟ ଶତ୍ରୁ। ୟାକୁ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ ତ ଆପଣ। ଯଦି ମୁଁ ସେ ଅବୋଧ ବାଳକକୁ ଶେଷ ନ କରେ, ତେବେ କଣ ଦେବସେନା ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବନି? ସର୍ବନାଶ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ତାରକାସୁର। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦୈତ୍ୟ ଜାତିକୁ ସଫଳତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ କଥାକୁ ଅନ୍ୟଥା ଭାବିବିନି।
ଯଦି ତୁମେ ଦେବସେନାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପାତାଳକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏ ସମୟ ଅଟ୍ଟହାସର ନୁହେଁ ତାରକାସୁର, ବରଂ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର କରିବାର ବେଳ। ଯଦି ତୁମେ ପାତାଳ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ ତେବେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁମର ଜୀବିତ ରହିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ, ଏବେ ତ ମତେ ବି ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ଠାରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ତାରକାସୁରକୁ ପାତାଳ ଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇ ଆପଣ ଦୈତ୍ୟ ଜାତିକୁ କାପୁରୁଷତାର ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ, ପରୀକ୍ଷାର ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ତାରକାସୁରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। କୁହନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ, ତାରକାସୁର ଶିବ ପୁତ୍ରକୁ କିପରି ସମାପ୍ତ କରିବ? ଦୈତ୍ୟ ମାତା, ସ୍ୱୟଂଭୂର ଏ ଦୈତ୍ୟ ଶତ୍ରୁର ପରାମର୍ଶର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂଭୂ ତ ସେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧ ବାଳକକୁ କ୍ଷଣକରେ ଶେଷ କରିଦବ। ତାରକାସୁର, ତୁମର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟର ନିଜ ଅପମାନ ପାଇଁ ତିଳେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତୁମର ମୋ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା? ନିଜର ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଦେଖିପାରୁଛି ମୁଁ ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ କଦାପି ବିଜୟୀ ହେଇପାରିବନି। ସ୍ୱୟଂଭୂ ନାହିଁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶିବପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରହାର ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାଣଘାତକ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପରାମର୍ଶ ଏବେ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁମେ କଦାପି ନୁହେଁ। ସେ ଶିବପୁତ୍ରକୁ ସ୍ୱୟଂଭୂ ନିଜ ଖଡ୍ଗର ଗୋଟିଏ ପ୍ରହରରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିଦବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରେ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ? ଅବଶ୍ୟ ଦୈତ୍ୟମାତା। ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ସଂସାରରେ ଏକମାତ୍ର ଆପଣ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି এই ଯୁଦ୍ଧରେ ତାରକାସୁର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସତ୍ୟସିଦ୍ଧ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଦେବେ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଦୈତ୍ୟମାତା। ବ୍ରହ୍ମବାକ୍ୟ ଅଟଳ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମବାକ୍ୟ ଆଗରେ ସଂସାରର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର କାମ କରିନଥାଏ। ଯୋଉ ସିଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ ତାର ବୋଝ ବୋହିବାରେ ଲାଭ କଣ? ଯାଓ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସିଦ୍ଧିକୁ ସମୁଦ୍ରର ଅତଳ ଗର୍ଭକୁ ଭେଙ୍ଗି ଦିଅ। ଦୈତ୍ୟ ମାତା, ସ୍ୱୟଂଭୂର କୌଣସି ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ତାରକାସୁର ବଡ଼ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିବପୁତ୍ରକୁ ବଧ କରି ବ୍ରହ୍ମବାକ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା ସିଦ୍ଧ କରିବି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ତାରକାସୁର, ରହିଯାଅ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶାମ୍ବୁକୀକୁ ଭେଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀର ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାକୁ ସବୁ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଛ, ଆଉ ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଗର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖ ଭୋଗ କରି ଚାଲିଛ। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୁମର ମହାପରାକ୍ରମୀ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ? ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ଦୈତ୍ୟ ମାତା। ତାରକାସୁର ତ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଣବତୀ ରାକ୍ଷସ କନ୍ୟା ନିଜ ଧର୍ମ ଭଲ ଭାବେ ପାଳିଛି। ବସ୍ 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 ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବସ୍। ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦୈତ୍ୟ ମାତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସ୍ୱୟଂଭୂ ତୁମ ଦୁଃସାହସକୁ କ୍ଷମା କଲା, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମତେ ପରାମର୍ଶ ଦବାର ଭୁଲ କରିବନି, ନଚେତ୍ ସ୍ୱୟଂଭୂ ସ୍ୱୟଂଭୂ ଦୈତ୍ୟ ମାତା ଦ୍ୱିତୀ ମୋ ପରାମର୍ଶକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ତାରକାସୁର ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ, ଏବେ ତ ମୋର ବି ବରପ୍ରାପ୍ତ ତାରକାସୁରର କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଲାଳସାରେ ଆପଣ ଆଉ ଦୈତ୍ୟ ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିନାହାନ୍ତି ତ? ଦୈତ୍ୟ ମାତା, ଏ କଥାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ସମୟ କହିବ।
ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। पुत्री ए समय दुख आउ निराशार नुह, प्रसन्नतार। तू तीन लोकर सम्राट तारकासुरଙ୍କ पुत्रर माता हबाकू जाउचु। कांद नाही पुत्री। राक्षस वीर शाम्बुक निज पुत्री को कांदिबार कारण कौन पचारंतु। मु किछि बुझी पारिलिनी। एमिति समय स्त्री पाखरे जदि तार स्वामी न थाए तेबे दुखर अश्रु बाहर ही आसे। मो कथा मान पुत्री। तू निज पितामही दैत्यमाता दीतीଙ୍କ आश्रम को चली जा। से असुर राजंकु स्वर्गरु पृथ्वी लोक को आनिबाकू विवश करि पारंती। हाँ सांभकी, दैत्यमाता दीति तो तोर विवाह पूर्वरु वरप्राप्त तारकासुर को स्वर्गरु पृथ्वी को आसवाक विवश कर देइथिले। ए मुहूर्त तोर तांको पाखकू जिबा ही उचित हब। माने मोर एठी रहिबाटा आपनक पसंद नुह। मु ये कथा भल भाबरे जानिछि जे मु शक्तिशाली तारकासुरंक तीनोटी महापराक्रमी पुत्रंकु जन्म देवी, तांको माता हेबी। मोते राक्षसंक देवी कहिसंती जे मो गर्भरे बढुथिबा मो पुत्रंक जस तांको पितांक भଳି हबो। पुत्री आमे तोर शुभचिंतक। तोर एठी रहिबारे आमे समस्ते खुशी, किंतु एभली तेजस्वी महान पुत्रंकु जन्म देबा पई सठिक परिवेश रहिबा उचित। सेति पई मु तते बारंबार कहू। बारंबार कहिबार आवश्यकता नाही पिताश्री। मु एठारु कुआडे भी जीविनी। मो स्वामी स्वयंभू सम्राट तारकासुरंकु ही एठिके आसीबाकू पड़िबो।